देश भर दे विच विसाखी दा तिहार मनाया जाता है। इस दिन किसानां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ एक ਵੱਖਰੀ खुशी नज़र ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, पर अजकल ये खुशी सिर्फ अखबारां दे पन्नियां अते टीवी दीयां स्क्रीनां तक सीमित रह चुकी है, क्योंकि अज किसानां दी असली तस्वीर कुछ होर है। जेकर अज तो 15-20-30 साल पहलां दी गल करिए तां किसान खुशी खुशी अपनी फसल वेच वट के विसाखी दा मेला वेखण जाया करदे सीगे, पर अज विसाखी दा माहौल कुछ होर नज़र आउंदा है। अज तुहानूं पूरी एक सदी पिछे लैके चलांगे, एक सदी दौरान किद्दां दी विसाखी जिहड़ी सीगी ओह मनाई जांदी सीगी। अज तुहाडी मुलाकात 111 साला फौजा सिंह दे नाल करवावांगे, जिन्हां ने वो समा भी वेख्या जदों किसान फसल वेच वट के खुशी खुशी मेले नूं जाया करदे सीगे, खुशियां मनाउंदे सीगे। इन्हां ने वो समा भी वेख्या जदों विसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग दे विच खूनी साका वापरिया। इन्हां ने वो समा भी वेख्या जदों देश दी वंड होई। इन्हां ने वो समा भी वेख्या जदों देश दे विच हरी क्रांति आई। पर बावजूद इस दे हरी क्रांति लियाउण वाला पंजाब दा सूबे दा किसान अज भी खुशहाल नज़र नहीं आ रहा। ये हालात क्यों बने, इन्हां समयां दौरान किसानां दी हालत किहो जिही रही, की वापरिया, इन्हां घटनावां दे उपर अज विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। फौजा सिंह दे नाल गलबात करांगे, क्योंकि इन्हां दा लंबा तजर्बा है। 111 साल दी इन्हां दी उम्र है। इन्हां नूं सिख सुपरमैन के नाम नाल भी जानिया जाता है। इन्हां ने कई देशों के घूम के उत्थों का कल्चर देखा। तो अज इन्हां दे नाल गलबात करांगे, किसानी का मुद्दा भी जड़ा वो साझा करांगे। एक सदी का जिहड़ा तजर्बा तुहाडे नाल सरदार फौजा सिंह दे वल्लों साझा करवावांगे। तो आओ करदे हां फौजा सिंह दे नाल गलबात। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल। सेहतां ठीक है जी? हुण इदां ही आ, ठीक वा गुजारे जोगी, पर बहुत दुख ही आ। अंदर कुछ लंघदा नहीं, संघ चों कमज़ोर होया दुआ लियाउणी पैंदी आ, ते होर भी जे सियाणा बंदा हो जांदा कई दुख हुंदे आ। मैं तो ये अंदाज़ा लाया अपनी गल देख के ना, चलदा फिरदा मर जाए बंदा चंगा रहिंदा। बिल्कुल ही बहक जांदा, फिर तुहानूं पता किसी दी गोचरे होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा सामना मुश्किल है। अच्छा, खुशी वाली गल आ, तुहाडी सेहत अजे ठीक है, लंबा तजर्बा तुहाडा हासिल कीता है। अच्छा, अज विसाखी का तिहार है, तुसी लंबा तुहाडा तजर्बा है, पहलां भी विसाखियां तुसीं देखियां ने। अजकल विसाखी ते वो रौनक नज़र नहीं आउंदी। अजकल माहौल किदां देखदे हो विसाखी का? अगे ही दुनिया गरीब, एक तो विसाखी नूं चाह सी भी साडे घर दाने आए आ। अद्धियां दे तां दाने मुक्के हुंदे घरों दे, तरले लै लै के बड़े आड़तियां तो लै के खाधे हुंदे। एक तो बड़ा चाह ये भी सी विसाखी आई भी दाना भी साडे घर नवां आया। चलो करतारपुर की विसाखी तो मशहूर सी, मेला भी देख आना, मत्था टेक आना। एक साडे जन्मदिन साडी सिक्खी का विसाखी आ, ये भी एक बहुत महात्मा की गल है। सिक्खी पैदा हुई सी विसाखी वाले दिन, ये भी एक बड़ी गल सी साडियां लोकां नूं। कई चीज़ां ना नाल रलियां विसाखी दे। एक सिक्खी पैदा हुई, एक नवा दाना अद्धियां भुखियां लोकां नूं मिलिया। ये कई चीज़ां नाल विसाखी चाह भी विसाखी दा सी बहुत। विसाखी आई तो दाने सानूं खाण जोगे टक्कणगे, नवीं साडी कौम पैदा हुई सी। ये भी एक बड़ा प्रेजेंट मिलिया सी सिक्खां नूं, वो विसाखी वाले दिन। अच्छा, तुहाडियां उपलब्धियां बारे तो शायद ही कोई होएगा जिन्हों नहीं पता। वैसे तो आम तौर पर सारे लोग जानते ही ने जिस तरीके दे नाल मैराथन दे विच तुसीं एक वड्डा नाम बनाया। अज असीं तुहाडे नाल निजी तौर पर गल्लां करनियां ने। 100 साल का तुहाडा तजर्बा है, वो तजर्बा असीं लोकां दे नाल साझा करना है कि किद्दां माहौल हुंदा सीगा, किवें बदलाव आया, उदों विसाखी किद्दां दी हुंदी सीगी। तुसीं विसाखी वेखण कित्थे जाया करदे सीगे? करतारपुर। करतारपुर की विसाखी मशहूर सी। गोडे गोडे रेता सी, 6 को पैना 10 मील सीगा। हुण तक
ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਸਧਾਰਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਥੰਮਦੀ ਆ ਸਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਜਾਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਲਾਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਬਲਾਏ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ? 25-26 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲ ਬਾਹਣਾ ਜਾਂ ਖੂਹ ਬਾਹਣਾ, ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਟਿਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਢੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਔੜਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਬੜਾ ਵਾਢੀ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਜੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਹੁਰਾ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਲਵੇਰਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੱਜਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂ? ਅਲੀਆਰਬੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੁਲਕ, 8ਵੀਂ ਫੇਲ BA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ BA ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਇੱਥੇ ਦੂਏ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਟੱਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਅਲਜਾਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਆਪੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 90 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਉਹਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਣੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦ ਕੱਢੇ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਜਾਣਾ। ਕੱਦੂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਫਸਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਮੁਲਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਰੀਆਂ ਧਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਖੈਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੈਲਾਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੇ ਕੈਲਾਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਛਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਸੋਚਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ। ਕੀਤ ਵਾ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉੱਪਰਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਨਿਕੰਮਾ ਰਲਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਟੱਕਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 30 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬਿਓਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੁਪਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸਿੱਖ ਚੂਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੋਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਐਂ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪੱਗ ਤੇ ਖੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਟਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ? ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਦੌੜ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਖੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਮੁੰਡ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ,
ਉਹ ਖਰੜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੋਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦੌੜਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਂ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕੇ ਤਾਪ ਨਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਵਗੀ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਲਡੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਸਾਫਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਦੌੜ ਮੈਂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਚ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਉਹ ਕੰਬੀ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਚ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰ ਵਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਤਾਪ ਚੜਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੌੜ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਨਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੱਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਤੀ ਮੈਰਸਨ 'ਚ। ਅੱਧੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਿੱਠੀ ਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਢਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ। 8 ਕੁੜੀਆਂ 5-7 ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੈਂ ਚਾਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, 2 ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਭੇ ਦਿਹਾੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੋਰੇ ਕਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਤੀ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਚਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 2 ਲੈ ਗਏ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਚੱਲ ਜਾਓ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਾਗਜ਼ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਰਾਜ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿਆਂ 2-3 ਮੀਲ 4 ਮੀਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਕ 'ਚ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਇਹ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਹੋਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਖਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਬੰਨੋ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਰੱਖਣੀ,
ਕੌੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 2-3 ਘੁੱਟ ਰੋਟੀ 6 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, 2 ਘੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਪਣਾ, 2 ਘੁੱਟ ਉਹਲੇ, 2 ਘੁੱਟ ਉਹਲੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਅੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੇ? ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ? ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਘੀ ਪੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣਾ, ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਆਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, 1-2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਵੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੁੰਗਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ, 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਪਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੱਟ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ? ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਆਇਆ, ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਹ ਲਾ, 10 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। 1-2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾ, ਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਾ ਜੀ, ਕੀਮਤ ਇਹ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ TSA ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਪਾਲ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਦਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ 100 ਪਾਉਂਡ ਵਾ, ਕਦੇ 95 ਪਾਉਂਡ ਵਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ 300 ਪਾਉਂਡ ਦੀ, 350 ਪਾਉਂਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, 300 350 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਤਮਾ ਖਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੱਕਰ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਚੱਕ ਲਾ, ਆ ਲੈ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ $250 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਵੀਕੇ ਪੋਡਰੋਪ 'ਚੋਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਖਾ ਜਾ, ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੂਆਂ ਛਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਲੈਕ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਮੀਰ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਮਗਰੋਂ ਆਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ,
ਉਹ ਅਕਲੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਬਲੈਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਚੱਕ ਲਾ, ਸਮਝਦਾ। ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆ ਖੱਲ ਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਟਲੀ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਛੂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਆ, ਬਲੈਤ ਤੋਂ ਕੋਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਫੀਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬੜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਨੈਕਟ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੋਜਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ, 50 ਮੀਲ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨੇ 'ਚ ਗਏ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਗੱਬ ਆਇਆ ਸੂਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਬ ਆਇਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢੇ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਕੋਈ, ਉਹ ਛੂ ਵੀ ਨਾ, ਛੂ ਸੀ $250, $250 ਦੇ ਜੋੜਾ ਛੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਛੂ ਸੀ $700 ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਕੁੜਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਟੀਓਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਵੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੋੜੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਨੰਦਣੋਂ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਇਓ ਇਟਲੀਓਂ ਸੀ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਆਲਾ ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਆਲੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾ ਉਹੋ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤਿੰਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੁਣ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਟ ਤੇ ਨੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨੋਂ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੌਰ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 80 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ
ਦੌੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।